बताइए, दीपावली के इस फेस्टिवल में आपकी तरफ से जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कितने लोगों को कर रहे हो और कौन से वार्ड में आप कर रहे हो? ये दीपावली का जो दे रहे हैं किट, तो 15,000 आदमी के लिए शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में दे रहे हैं। और ये शिवाजी नगर के अंदर अलसूर, जयमाल, रामसामपाल्या, शिवाजी नगर और भारती नगर में दे रहे हैं। कल अलसूर, भारती नगर, शिवाजी नगर और जयमाल में 12,000 आदमी कल दे के ख़त्म हो गया है। एक कल रामसामपाल्या में भी कल रात तक भी बांटे और पूरा अभी रिमेनिंग जो है 3,000 अभी एक स्पॉट लगा के बांट रहे हैं। सर, आपका जो नाम था चंद्रू, ये कांग्रेस में जो है एक बड़े पैमाने में था, लोग आपको कांग्रेस से जानते थे। अब अचानक आप बीजेपी में आ गए और आप इस बार आने वाले असेंबली में जो है बीजेपी से इलेक्शन लड़ोगे। ये क्या हुआ सर, क्यों है अचानक से ट्विस्ट? तो एक कास्टेंडल MLA को जिता दिया हम लोग, मैं, इश्तियाक पहलवान और चंद बड़े बड़े हस्तियाँ मिला के। क्या हुआ, वो कैसा कर रहा था तो वो स्मार्ट सिटी काम चलता था ना, उधर जाके काम रोको, पैसा लेके दो। और हम लोग किसी से भी थोड़ा अयाज करके, निशान शावर निशान के मोहम्मद अयाज है ना, उनसे भी थोड़ा पैसे लेके इसको दिए। उनका सिस्टर का घर बन के रहा तो वो घर बना के स्टॉप करके पैसा मांग रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था इसका गैंग वाला। इसीलिए हम नाराज़ होके पार्टी छोड़ दी। पार्टी में एक बार काम करके वापस नहीं लिया, क्वालिटी काम चल रहा था। और शिवाजी नगर के अंदर क्वालिटी का तो क्या है, एक बार काम ख़त्म किया इन्हें पार्टनरशिप में, इसको तोड़ के और एक बार फिर बनाना पड़ा, क्योंकि इसका ही है वो, ये इलेक्शन में पहले उसको पास पैसे लगाता हूँ। इसीलिए इसको हरा के तो सीधा आदमी को जिताना करके सब पब्लिक बाल रहे हैं, इसलिए हम लोग आए। कितने का घोटाला हो गया सर? उसको पूछो, आपके नज़रिए में? उसको पूछना। लेकिन घोटाला तो हो गया। रिसेंटली हाउस चल रहा था ना, हाउस में जो स्पीकर साहब है ना, वो बोले ए बैठो बैठो, उन्हें बात करने का है तो बैठो बैठो, तुम्हारा घोटाला मालूम है इसका स्मार्ट सिटी का करके। एक स्पीकर साहब चुपके ऐसा उठा के नहीं बोलते हैं, इंक्वायरी कराओ सब आ जाएगा कितना करके। सर, एक नॉर्मल विश पब्लिक का। तो कर्नाटक की आवाम को क्या कहना चाहिए? दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली का शुभकामनाएं सबको भी। ये साल अच्छा होने दो, 2 साल से कोरोना से बहुत सफर रहे पीपल। ये बार और अगले बार ऊपर वाला सबको अच्छा करे और दुनिया के लिए कुछ ऐसे कोरोना से बच करके 1 ಮಂತಿಂದ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂದೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ 1 ಮಂತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಿಟ್ಸು ಎಲ್ಲ 15,000 ಕಿಟ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದೆ. ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ 15,000 ಕಿಟ್ಸು, ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಗ್ರಾಸರೀಸು, ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೋವಿಡಲ್ಲೂ ಅನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೋಸರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಪೂರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಬೇಕು, ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಂಥ ಲೀಡರ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ನಮ್ಮ ಚಂದಣ್ಣ ಕಡೆಯಿಂದ. ಚಂದಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಟೈಮ್ಗೆ 8,000 ಕಿಟ್ಸು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದಣ್ಣವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಕಾಲಿಗ್ದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಫಸ್ಟು ಬರೋದಂದರೆ ಅವರೇ ಬರೋದು. ಏನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ, ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀಡಿ ಬೇಕಂದರೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸು, ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಹಣ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಫೀಸರ್ ಬಾಕ್ಸು, ಅದರ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಟೆಂಟ್ಗೆ ಆಗೋ ಖರ್ಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಈ ಇವತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಮಸಾಮಪಾಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಡೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ 15,000 ಕಿಟ್ಸು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಮಂತ್ ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ವೀಕ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ವರ್ಕರ್ಸು ಯಾರು ಏನಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದನೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಎಲ್ಲ ₹1 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಚಂದಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೇನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಏನಾರ ಇರಲೇಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇವರೇ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಣ್ಣನ ಅವರು ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೇಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪದ. ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ದಿರ ಇವಾಗ ಏನಾರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ರೋಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ, ಚಂದಣ್ಣಗೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇವಾಗ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ ನಮ್ಮ MLA ಆಗಿ ಬರಬೇಕನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದರು, ತುಂಬ ಜನ ಬಂದರು ಲೀಡರ್ಸ್ನ, ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಲೀಡರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಯೂತ್ ತುಂಬ ಹೆಂಗು, ನಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದಣ್ಣ ಹೆಂಗಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದೊಂದು ಸರಿ ಚಂದಣ್ಣಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಅವರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಹಸಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ, ಸೇಮಿಯಾ, ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ಒಂದು 5, ಸೀರೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಕಿಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ಲು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಳ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅವಕಾಶ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲ ಐಟಮು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಒಳಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ, ಏನು ಬರೋ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು. ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಏನಾನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಹಾಕ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಡಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳೆಯವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಂದನನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೇಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಡೀಲಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಂದರೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೂ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೊಂದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಬಡತನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ದಿರೋರನ್ನ ತೋರಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮವರು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರೇ ಬಂದು ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಕಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರು ತನಕ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿನ್ನಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತನೋ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲವಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದಾರಂದರೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನನ ನಾವು ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಟೋಟಲ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಏನೋ ಸೊ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ದಿರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವರು ಇದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ಅವರು ಒಟ್ಟು 15,000 ಕಿಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಇಡೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಟು, ಸೀರೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸು, ಒಂದು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಥರ ಅವರು ಇಡೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಮತದಾರಗಳನ್ನ
ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವ್ರ ಥರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 15,000 ಕಿಟ್ಗಳು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದು 7 ವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 7 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 6 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 15,000 ಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕಿಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮತ್ತೆ ಪೊಂಗಲ್ಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ 15,000 ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 15,000 ಕಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನಿದೆ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ? ಒಳಗಡೆ ರೈಸ್ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, 2 kg ಸಕ್ಕರೆ, ಬೇಳೆ, ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಸೇಮಿಯಾ ಪ್ಯಾಕೆಟು, ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸು, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಬೇಳೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ 5 ಥರ ಐಟಮ್ಗಳು, ಉಪ್ಪು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಏನು ವಸ್ತು ಒಂದು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಸೀರೆ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಉಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳು ಉಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೀರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸು ಯಾರು ದೀನ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಹ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಅವ್ರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮತದಾರರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರು ಈ ಸಲ ನೀವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನೋ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡೇ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೇನು ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ದಿರಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಲ ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಇವಾಗ 4 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಲಸೂರು, ಭಾರತೀನಗರ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ಜೈಮಹಲ್. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇನ್ನು 3 ವಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ 15,000 ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ 15,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 5,000 ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು 15,000 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗುರುಮೂರ್ತಿ.